कर दीजिए। नमस्कार मित्रों, छेल्ले आपणे पारिभाषिक शब्दों की बात करता था। तो पारिभाषिक शब्दों में मिलकतों विषे आपणे जोयुं हतुं। तो मिलकतों पछी आगळना पारिभाषिक शब्दों में छे आवको। तो एना विषे आपणे समझीए। पारिभाषिक शब्द नंबर छेल्ले मिलकतों में आपणे 15 सुधी जोई हती अने छठ्ठो पारिभाषिक शब्द छे आवको। तो आवको आवको एटले शुं? तो आवको विषे आपणे समजवानुं छे। तो आवको एटले धंधा द्वारा करवामां आवेला व्यवहारोना परिणाम स्वरूपे ज्यारे नाणां मळे। समझो बराबर। आवको एटले शुं? तो के धंधा द्वारा करवामां आवेला व्यवहारना परिणाम स्वरूपे ज्यारे नाणां मळे तेने आवक कहेवामां आवे छे। एटले के धंधा द्वारा जे व्यवहारो करो छो ए व्यवहारोना परिणाम स्वरूपे व्यवहारो करो लेवड़ देवड़ना एमांथी जे परिणाम मळे ए परिणामने शुं कहे छे? एना स्वरूपे जे नाणां मळे छे एटले के रूपिया मळे छे, पैसा मळे छे एने शुं कहे छे? आवक कहेवामां आवे छे। तो एने व्याख्या तरीके लखी शकाय के धंधा द्वारा करवामां आवेला व्यवहारना परिणाम स्वरूपे धंधा द्वारा करवामां आवेला व्यवहारना परिणाम स्वरूपे धंधा द्वारा करवामां आवेला व्यवहारना परिणाम स्वरूपे ज्यारे नाणां मळे ज्यारे नाणां मळे तेने शुं कहे छे? आवक कहे छे। त्यारे तेने आवको कहे छे। एटले के धंधामां जे तमे व्यवहारो करो छो ए व्यवहारोना परिणाम स्वरूपे जे नाणां मळे छे तेने शुं कहे छे? आवक कहेवामां आवे छे। आने मळवाना स्वरूपना आधारे तो आ जे आवक छे ए मळे छे तो ए मळवाना स्वरूपना आधारने एटले के तमने आवक मळे छे तो केवी रीते आवक मळे छे एना स्वरूपना आधारे एने बे रीते वर्गीकरण करी शकाय। कई रीते? तो के एक नियमित मळती आवको अने एक अनियमित मळती आवको। बराबर। तो नियमित मळती आवको एटले शुं अने अनियमित मळती आवको एटले शुं? के निश्चित समये जे आवको मळे छे अने ए जे निश्चित स्वरूपे आवको मळती नथी एवी रीते बे भागमां आ आवकोने वहेंची शकाय छे। तो आ आवकोने मळवाना स्वरूपना आधारे मळवाना स्वरूपना आधारे वर्गीकरण करी शकाय छे। जेमां नियमित मळती आवको अने नियमित न मळती आवको नियमित मळती आवको अने नियमित न मळती आवको। तो ए आवको कई होय? तो कि वर्ष दरमियान नियमित आवको मळती होय एने महसूली आवक कहेवाय अने वर्ष दरमियान नियमित जे आवको मळती नथी एने मूडी आवक तरीके ओळखवामां आवे छे। तो आवकनी दृष्टिए बे प्रकार पड़े छे। आवकोना मुख्य बे प्रकार छे।
એક છે મૂડી આવકો અને બીજી છે મહેસૂલી આવકો. તો મૂડી આવક એટલે એવી કે નિયમિત મળતી ન હોય અને મહેસૂલી આવક એટલે એવી આવકો કે જે નિયમિત મળતી હોય. તો આ નિયમિત નથી અને આ મૂડી આવક મહેસૂલી આવક એટલે નિયમિત છે. બરાબર. તો આવકોની અંદર ધંધા દ્વારા કરવામાં આવેલા વ્યવહારના પરિણામ સ્વરૂપે જે નાણાં મળે છે, જ્યારે નાણાં મળે ત્યારે તેને શું કહે છે? આવક કહે છે. આ આવકોને મળવાના આધારે બે રીતે વહેંચી શકાય. એક નિયમિત મળતી આવક અને એક અનિયમિત એટલે કે જે નિયમિત સ્વરૂપે મળતી નથી તેવી આવક. તો નિયમિત સ્વરૂપે જે આવક મળે છે એને મહેસૂલી આવક કહેવાય છે અને નિયમિત સ્વરૂપે આવક મળતી નથી તેને મૂડી આવક કહેવાય છે. તો હવે બંનેના આપણે અર્થ સમજીએ. તો આગળનો પારિભાષિક શબ્દ 16 પછી 17મો છે મૂડી આવકો. તો મૂડી આવકો વિશે તમે સમજી ગયા કે જે નિયમિત મળતી નથી. તો કે વર્ષ દરમિયાન જે આવક નિયમિત સ્વરૂપે મળતી નથી તેને શું કહે છે? મૂડી આવક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો લખી શકાય કે વર્ષ દરમિયાન જે આવક નિયમિત સ્વરૂપે મળતી નથી તેવી આવકોને શું કહે છે? મૂડી આવકો. કહે છે. એટલે કે નિયમિત સ્વરૂપે મળતી નથી એવી આવકોને શું કહે છે? મૂડી આવક કહેવામાં આવે છે. આ પ્રકારની આવક મિલકતના વેચાણમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. શેમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? મિલકતના વેચાણમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. ડિબેન્ચર બહાર પાડીને પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. બરાબર. તો અહીંયા દાખલા તરીકે આ આવકો મિલકતના વેચાણમાંથી પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે કે ડિબેન્ચર બહાર પાડીને પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. એટલે કે મિલકતને વેચવાથી આવક મળે છે અથવા તો ડિબેન્ચર બહાર પાડીને પણ પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. તો મિલકતનું વેચાણ વારંવાર થતું નથી કે ડિબેન્ચર વારંવાર બહાર પાડવામાં આવતા નથી. તો તેથી આ આવક વારંવાર મળતી નથી. સમજો, આપણે શું લખ્યું? વર્ષ દરમિયાન નિયમિત સ્વરૂપે મળતી નથી. એટલે કે જે વારંવાર આપણને આવક મળતી ના હોય તેવી આવકને શું કહે છે? મૂડી આવકો. તો મૂડી આવકો એટલે શું? તો કે મિલકતના વેચાણમાંથી પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. માની લો કે યંત્ર વેચો છો, મકાન વેચો છો. બરાબર. તો આવી જે આવક છે એને શું કહે છે? મૂડી આવકો. તો મિલકતના વેચાણમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે, ડિબેન્ચર બહાર પાડીને પ્રાપ્ત થાય છે. તો મિલકતનું વેચાણ વારંવાર થતું નથી કે ડિબેન્ચર વારંવાર બહાર પાડવામાં આવતા નથી. તેથી તે આવક વારંવાર થતી નથી એટલે તેને કેવી આવક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? મૂડી આવક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછીનો આગળનો શબ્દ છે મહેસૂલી આવકો. નંબર 18 મહેસૂલી આવકો. તો મૂડી આવક અને મહેસૂલી આવક એ તમને ખબર પડી જાય કે જે નિયમિત આવક મળે છે એને મહેસૂલી કહી શકાય. કારણ કે નિયમિત નથી મળતી તો તેવી આવકને મૂડી આવક કીધી. તો નિયમિત જે આવક મળે છે એ આવકને શું કહેવાય? મહેસૂલી આવક. તો એને વ્યાખ્યા સ્વરૂપે શું લખી શકાય? તો કે વર્ષ દરમિયાન જે આવકો નિયમિત સ્વરૂપે મળે છે
તેને શું કહે છે? મહેસૂલી આવકો. જેમ લખ્યું કે વર્ષ દરમિયાન જે આવકો નિયમિત સ્વરૂપે મળતી નથી તેવી આવકોને મૂડી આવકો કહે છે. તો જે આવકો વર્ષ દરમિયાન નિયમિત સ્વરૂપે મળતી હોય તેવી આવકોને શું કહેવાય? મહેસૂલી આવકો. તો આની વ્યાખ્યા લખી શકાય કે વર્ષ દરમિયાન જે આવકો નિયમિત સ્વરૂપે મળતી હોય તેવી આવકોને મહેસૂલી આવકો કહેવાય છે. તો વર્ષ દરમિયાન જે આવકો મળતી હોય તો એવી આવકોને શું કહે છે? મહેસૂલી આવકો કહેવામાં આવે છે. આ આવકના આધારે શું ખબર પડે? તો કે જે તે વર્ષમાં કમાયેલ નફો કે નુકસાન જાણી શકાય છે. તો આના આધારે શું મળે છે આપણને? મહેસૂલી આવકોના આધારે મેં તમને કીધું તો આ આવકોના આધારે જે તે વર્ષમાં કમાયેલ નફો કે નુકસાનની શું મળે છે? જાણકારી મળે છે. આ આવકોના આધારે જે તે વર્ષના નફા કે નુકસાનની જાણકારી મળે છે. તો આવકના આધારે શું મળે છે? તો કે જે તે વર્ષના નફા કે નુકસાનની જાણકારી મળે છે. તો આ આવકમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય? તો કે આ આવકમાં જે રીતે મૂડી આવકમાં કોનો સમાવેશ થતો હતો? તો કે મિલકતના વેચાણમાંથી આવક પ્રાપ્ત થાય, ડિબેન્ચર બહાર પાડીને જે આવક મળે એ બધી આવક કેવી હતી? મૂડી આવકો. તો મહેસૂલી આવક કઈ હોય? તો કે વેચાણની આવક, કમિશનની આવક, વટાવની આવક, ભાડાની આવક. તો આવી બધી આવકો સમાવેશ શેમાં થાય છે? મહેસૂલી આવકની અંદર. તો દાખલા તરીકે વેચાણની આવક, ભાડાની આવક, કઈ વેચાણની આવક, ભાડાની આવક, કમિશનની આવક, વટાવની આવક વગેરે. બરાબર. તો આ બધી જ આવકોનો સમાવેશ શેમાં થાય છે? મહેસૂલી આવકમાં. કેમ? તો કે જો વેચાણની આવક, ભાડાની આવક, કમિશનની આવક, વટાવની આવક જે આપણને વારંવાર નિયમિત રીતે આવક મળે છે તેથી તેવી આવકને શું કહેવામાં આવે છે? મહેસૂલી આવકો. તો આ આવકોના બે પ્રકાર હતા. આવકો એટલે શું? તો પહેલાં તો આવકો એટલે કે ધંધા દ્વારા કરવામાં આવેલ વ્યવહારના પરિણામ જ્યારે નાણાં મળે છે તો તેને શું કહે છે? આવકો કહે છે. તો આવકોને બે રીતે વર્ગીકરણ કરી શકાય. એક નિયમિત સ્વરૂપે મળતી આવક અને એક નિયમિત સ્વરૂપે ન મળતી આવક. જે આવકો નિયમિત સ્વરૂપે મળતી નથી તેને શું કહે છે? મૂડી આવકો. અને જે આવકો નિયમિત સ્વરૂપે મળે છે તેને શું કહે છે? મહેસૂલી આવકો. બરાબર. તો આ આવકોના પ્રકાર હતા. ત્યારબાદ હવે આપણે આગળના ઓલામાં જોવાના છે તે છે ચૂકવણીઓ કે ખર્ચાઓ, જે આપણે નેક્સ્ટ પીરિયડની અંદર